Hi everyone, I'm Shiju Mariam Jacob. Again, I'm back with another topic. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് എടുത്താലും വി ഹാവ് എ റീഡിംഗ് മോഡ്യൂൾ ദെയർ either it's IELTS, OET, then PTE, TOEFL. Each and every proficiency test has a reading module there. പക്ഷേ ഈ റീഡിംഗ് മോഡ്യൂൾസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റീഡിങ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ why reading matters beyond just exams. So these days we all are preparing for different proficiency tests and there we focus on reading modules. So apart from improving the reading skills, we are focusing on just getting scores in those proficiency tests. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഡിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് വി ഗെയിൻ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിമെമ്പർ, റീഡിങ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് പാസിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുക മാത്രമല്ല റീഡിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെയോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ട്രെയിനിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ കേപ്പബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. And then expanding your world of imagination, your world of creativity, and even shaping your future as well. So ningalkariyam, listening, reading, speaking, writing, all these modules are interrelated, or you can say all these skills are interrelated. So same like that, here also when you read, you will learn vocabulary, you will learn sentence structure, so different things you learn. That's why reading is very, very, very significant in our English language. Okay, so let's do a deep dive here. Okay, we'll think how reading boosts your academic performance. So ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു, when we are preparing for language proficiency tests, how reading module or how reading skill helps you improving your performance there. Or if school children are preparing for their exams, when they inculcate reading skill in their curriculum or in their daily life, how it helps them improving their academic performance. And second one, how it improves your thinking and communication. നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് റീഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ഹെൽപ്സ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ബെറ്റർ. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, ആ ലോകത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ റീഡിങ് സപ്പോർട്ട്സ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റീഡിങ്ങോട് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹൗ റീഡിങ് ഹെൽപ്സ് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ academic performance, or how it helps you reach your academic success and beyond that. Look at here, first of all, you have to develop your strong reading skills. So it is not necessary that you have to read books itself. Instead, daily, at least read a newspaper, at least a paragraph. Okay, ഒരു ന്യൂസ്പേപ്പർ എടുക്കുക, ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. Okay, if you are not good at reading newspaper, just take your smartphone. Okay, even though it may increase your screen time, still if it gives you happiness, if it helps you improving your reading skill, okay, prefer that. Take any online newspaper, read a paragraph every day, at least in the morning or evening. Okay, and then, so what is the impact of this one? You will get better scores, better marks, and you can see better performance in all the subjects except not only in literature part. Okay, so remember, literature is an exclusion here because everyone is focusing on literature these days, and rather than focusing on the skills, നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റീഡിങ്, ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റൈറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റീഡിങ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് സ്കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഫാസ്റ്റർ ലേണിംഗ്. നിങ്ങൾ വായിക്കും തോറും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഫോർ എ വീക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ വായന കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ എ വീക്ക് യുവർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽസ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്, your understanding ability will improve, even your communication also will improve. നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. So faster learning helps you pace your speed in reading as well.
അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണോ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്. സോ റിമെമ്പർ, ലേണിംഗ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ആ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഈവൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ. അത് ഏത് ലാംഗ്വേജും ആയിക്കോട്ടെ, റീഡിംഗ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജസ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്. So look at here, the world's most successful people. The first one is Elon Musk. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ? ടെസ്ലയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെയോ സ്പേസ് എക്സിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. മാത്രവുമല്ല ദ ഓപ്ര, ആക്ച്വലി ദ ഓപ്ര വിൻഫ്രി ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്നും they are spending hours and hours to read something in their day-to-day life. ഓക്കെ, അപ്പം ഡെയിലി വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നല്ലൊരു സമയം തന്നെ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് റീഡിങ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, the more we improve our skills, the more experts we will become. So the next one is critical thinking and problem solving. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് റീഡിംഗ് മേ ഹെൽപ്പ് us to improve our communication skills. So it's a common thought among us, right? അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, it helps you improving a critical thought or your logical reasoning also. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലും ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഡിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? അനലൈസിങ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. സോ റീഡേഴ്സ് സ്പോട്ട് ബയസസ് ആൻഡ് വീക്ക് ലോജിക്. നല്ലതുപോലെ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലോജിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു US UK ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം എടുത്തു നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ബേസ്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ, ദേ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് വെർബൽ റീസണിങ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രാമർ, ഇറ്റ് ഹാസ് പാസേജസ് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ്. This increases, this improves their ability to reason, their ability to think. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, റീഡിംഗ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ബൂസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ കണക്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ദാറ്റ് സ്പാർക്സ് ഇന്നോവേഷൻ. സോ ഞാൻ നേരത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, യു ക്യാൻ പ്രിഫർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ആസ് വെൽ. Even online articles are there you can read if it gives you more interest rather than books and newspapers. So read maximum, whatever it will be. Digital technology vannu, nammade traditional books and magazines poyi ennu ningal chindikkundengil definitely you can prefer online magazines as well. Okay, that helps also you to improve very well. Then real world example, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ here CEO of any company, so CEO is use reading to make better decisions. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഏത് കമ്പനിയുടെ CEOs ആയാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഓക്കെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഹൈറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തു, സോ നൗ ദേ ആർ ഫോക്കസിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ദെയർ കമ്പനീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. റിമെമ്പർ, എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ ആർ the real learners, they learn new things every day. So reading helps us to improve our knowledge and that itself is a learning process. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാം. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വാരൻ ബഫറ്റ്. So he always reads 5+ hours a day. It can be different things, okay? So ഒരു 5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ റീഡിങ്ങിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ how it changes our normal lives. Just imagine, it gives you a drastic effect in your life. You can feel it. So try to spend at least few minutes in your life for reading, okay? And then communication and empathy. ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പതി പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പതിയും എമ്പതിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എമ്പതി ആൻഡ് സിമ്പതി. ഓക്കെ, ഹിയർ വെൻ യു റീഡ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എമ്പതി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സഹതാപപൂർവ്വം നോക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, പകരമോ നമ്മൾ അവരോട് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പതി ആൻഡ് എമ്പതി. സോ റീഡിങ് ഹെൽപ്സ് യു ടു
express your emotions and feelings as well, not only sympathy, and it helps you to communicate as well. So better vocabulary and articulation. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓരോ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എൻഹാൻസ് യുവർ വൊക്കാബുലറി നോളേജ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വാക്കിംഗ് ഇൻ അതേഴ്സ് ഷൂസ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. സോ റീഡിങ് ഹെൽപ്സ് യു. റീഡിങ് ബുക്സ്, റീഡിങ് നോവൽസ്, റീഡിങ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, reading fictional ones, whatever it is, it helps you understand other person's feelings and lives as well. So that is one of the main qualities we humans should follow. We humans should not remember. You should not forget. You should remember. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഥകളിലൂടെ സാധിക്കും. Then global perspective. Books expose us to cultures we have never seen. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇക്കിഗായി. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ബൈ ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ബൈ ആൻഡ് റീഡ്. സോ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, യു നോ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ 5th, 6th, 7th grades, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിനകത്ത് എല്ലാ ഫ്രൈഡേയ്സും ട്യൂസ്ഡേയ്സും സൺഡേയ്സും നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും നോവലിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ശ്രീ രവിശങ്കർസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കാണും. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ മാഗസിൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാഗസിൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. റീഡ് വാട്ട് എവർ ഗിവ്സ് യു മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ലോകം എന്തെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നു ത്രൂ റീഡിങ്. യു ക്യാൻ സീ, യു ക്യാൻ ഫീൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ പേഴ്സൺസ് ലൈഫ്സ്. ഇതെല്ലാത്തിനും പുറമെ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വായനയിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളെ സ്വയം വളർത്താൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്, നമ്മൾ സ്വയം വളരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോളജ് ഇംപ്രൂവ് ആകും, നമ്മൾ കരിയറിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം റീഡിങ്ങിൽ കൂടി എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസാണ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം ഫോർ റീഡിങ്. ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ, if we find out at least 5 minutes time to read, definitely it enhances your skills. Moreover, it reduces your stress and you can feel relieved. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് spend some time for reading every day. And then more effective than music or walking. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, വാക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ അതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിൽ കൂടി നമ്മളെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ പല ലോകങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്, പല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ വാക്ക് ത്രൂ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ത്രൂ റീഡിങ്. അതാണ് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി. സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ഫിക്ഷണൽ വൺസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ട്, ബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സിലും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ. എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാകും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസോ ബയോഗ്രഫീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, മോട്ടിവേഷൻ, എൻകറേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ that is entirely different, which you cannot get it from anybody else. Okay, and then resilience. Stories of overcoming adversity inspire us. Resilience മാത്രമല്ല, different qualities, different feelings, different emotions you can feel through reading. So അപ്പം നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ റീഡിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്.
സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം. ടിപ്സ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ we may feel inhibition to read it again and again because we might feel boring. ചിലപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ബോറിംഗ് സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരും. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ടിപ്സ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ റീഡിംഗ് സ്കിൽ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ. നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ വലിയ പുസ്തകം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു വിലയായിരുന്നു. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ റീഡേഴ്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു കയ്യിലൊരു ബുക്കും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ടുക്ക് മന്ത്സ് ടു ഫിനിഷ് എ ബുക്ക്, യുനോ. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കത് നേരെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ടു ക്യാരി എ ബുക്ക് ടു റീഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യൂസ് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ റീഡിങ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്, റീഡ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആമസോൺ കിൻഡിൽ ഈസ് ഓൾസോ വൺ എമംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. നൗ മിക്സ് ജാനറസ്, ഫിക്ഷൻ ഓർ നോൺ ഫിക്ഷൻ ഓർ പോയട്രി. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നത് എന്താണോ, അത് ഫിക്ഷൻ ആകാം, ഇനി ചിലപ്പോൾ ത്രില്ലേഴ്സ് ആകാം, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഷെർലക് ഹോംസിനെ പോലെയുള്ള. ഇനി പോട്ടെ, ടോം ആൻഡ് ജെറി ആയിരിക്കാം, ഓക്കെ ഫൈൻ, പക്ഷെ കാർട്ടൂൺ അല്ല, യു ഷുഡ് റീഡ്. ഇനി അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടിൻറ്റിൻ ആകാം, നാൻസി ഡ്രൂ, ഹാർഡി ബോയ്സ്. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റീസൺ നോവൽസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, എടുക്കുക, വായിക്കുക. ഓക്കെ, സോ റീഡിങ് റീഡിങ് റീഡിങ്, ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ വണ്ടർഫുൾ ബെനിഫിറ്റ്. ദെൻ യൂസ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഹൂ റീഡ്സ് ബുക്സ് ദീസ് ഡേയ്സ്? ഓക്കെ ഫൈൻ, വി ക്യാൻ യൂസ് ടെക്നോളജി. സോ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് റീഡ്സ് പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യൂസ്, റീഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്. ദെൻ ജോയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും നമ്മുടെ മോഡേൺ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണാൻ പറ്റും, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും. ജോയിൻ ദെയർ. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യേറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ, സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ. സോ യു ലേൺ, ഓക്കെ, ഓർ യു വിൽ ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ത്രൂ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ തന്നെ വളർത്തുക. എങ്ങനെ? ത്രൂ റീഡിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ച എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബുക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ടൈം, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് വാല്യുബിൾ ടൈം, ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഫോർ റീഡിങ് ദീസ് ബുക്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേത് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കൂടി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളടക്കം കാണാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, വെദർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളടക്കം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് വേൾഡ് വിച്ച് യു ഷുഡ് റിയലൈസ് at least once in your life. So start reading. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാബ്ലോ നെരുദയുടെ മീൻസ് കളക്റ്റീവ് പോയംസ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന, എന്നും ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൊസ്റ്റു അടിക്കുന്ന ചില പോയട്രികളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് PB ഷെല്ലിയുടെ ടു എ സ്കൈലാർക്ക് എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ്, ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പോയട്രിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും നമുക്കത് വായിച്ചാൽ ഒരു ഫീൽ തോന്നുന്ന, ഒരു പോയറ്റിക് ഫീലിംഗ് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പോയമാണ്. അപ്പം സോ വെനെവർ യു ഗെറ്റ് ടൈം, ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഫോർ ഇറ്റ്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ബുക്സ് ആണ്. പോം, ദോസ് എവർ ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു റീഡ്, യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്, അതർവൈസ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ. പക്ഷേ നമ്മൾ കഥ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ അല്ല നമ്മൾ പോം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ എഴുത്തുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കവിയുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ്, നമ്മൾ ആ ഇമാജിനേഷനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. ദാറ്റ് ഫീൽ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇനി അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീഡ് ബുക്സ്. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ഇക്കിഗായ്, ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ദ കൈറ്റ് റണ്ണർ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് നോട്ടബിൾ ബുക്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ, ഐ ക്യാൻ സീ. ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണിത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വൺ, ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെങ്കിലും വായിക്കുക. ദിസ് ഗിവ്സ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങു നിന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിങ്ങിൽ കൂടി കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ
ഞാനൊരു കോട്ടോടു കൂടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ലുക്ക് ഹിയർ, ദ മോർ യു റീഡ് ദ മോർ തിങ്സ് യു വിൽ നോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, ദ മോർ യു ലേൺ ദ മോർ പ്ലേസസ് യു വിൽ ഗോ. നിങ്ങൾ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വായനയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വായനയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഡോക്ടർ സിയോസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും റീഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് സം ടൈം ഫ്രം ടുഡേ. നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരാണോ? ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? Definitely reading books or newspapers or biographies or autobiographies, whatever it is, it will definitely help you. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. As soon as possible, start reading something and change yourself. Okay, feel that change. Okay, so again, I'll be back with another video. Thank you.